सांग मैंने स्वागत करुच्ची आमर एवं आम समस्त चैनल स्टूडेंट लर्निंग ओडिया को आज आम डिस्कसन करवा कौन आपण मान तृतीय अध्याय थर्ड अध्यायर जो परिवहन और संचालन चैप्टर क्वेश्चन आंसर कौन कौन करवा डिस्कसन करवा आलोचना करवा से आपण मैंने शीघ्र ये वीडियो को देखु एवं ए कौन ना यही चैप्टर मध्य आपण मान बोर्ड परीक्षा रे बहु क्वेश्चन गुड़िक देखा मिले से आपने वीडियो जमार भी मिस करतुनि फास्ट टू लास्ट देखूँ एवं निजर मतामत कमेंट बॉक्स दे पारे जदि कौन क्वेश्चन आप डाउट रोचे मत पचारि पारे मुझे आपर डाउट को कौन करी सल्व करी बुझीपार समस्ते चलो देखा बिना कौन स्टेज आज सेशन बा आमर क्लास को कौन करवा स्टार्ट करवा चलो देखा प्रथम क्वेश्चन कौन दे प्रथम क्वेश्चन देखिए आप देखो देखो प्रथम क्वेश्चन देखिए आमर देखिए प्रथम फास्ट क्वेश्चन देखो फास्ट क्वेश्चन देखिए कौन देखिए मनीषर हृत्पिंड आभ्यंतरीण गठन किपर मनुष्यर हृत्पिंडर आभ्यंतरीण गठन किपर देखिए से विषय एते आमर जो कौन कहला कहला आमर जो मनुष्यर आभ्यंतरीण हृत्पिंड 4 प्रकोष्ठ विशिष्ट एवं 2 प्रकोष्ठ एट्रियम बा अलिंद अच्छी एवं तल प्रकोष्ठ कौन अच्छी आमर 2 प्रकोष्ठ भेंट्रिकल अच्छी गोटे अच्छी एट्रियम आ गोटे कौन अच्छी भेंट्रिकल अच्छी आप देखो गोटे हूँ एट्रियम आ गोटे हूँ भेंट्रिकल तार नाम एम देखिए डबल आई पॉइंट कौन कहूँ डबल आई पॉइंट कहूँ देखो ये कौन कहला ना दक्षिण अलिंद ए डबल आई पॉइंट कहूँ आपर देखो ए कहला दक्षिण अलिंदर अलिंद सह ऊर्ध्व महाशिरा एवं निम्न महाशिरा 2टी रक्तवाही नली एवं दक्षिण नीलय सहित फुसफुस धवनी सहित संयुक्त होकर रही आमर जो अच्छे आम बाम अलिंदर फुसफुस शिरा एवं धमनी सहित संयुक्त होकर रही है ट्रिपल ए कहूँ अलिंद नीलय मध्य नीलय रक्तवाहिनी द्वारा रही 2टी बा 3टी पतला परदा को कपाटिका बोली कह जो हृत्पिंडर जो पतला परदा अच्छी आम कौन कह कपाटिका बोली कह जो हृत्पिंडर पतला परदा को आम कौन कह कपाटिका बोली कह बुझीपार आपण मैंने बुझे जो ये अंशटी को आम कौन कह ये अंशटी को आम कौन कह कपाटिका बोली कह बुझिपारे देखो कौन कहूँ ए कहला आपको ए क्वेश्चन को आपण मैंने भल भाव प्रैक्टिस करेंगे कारण ये क्वेश्चन परीक्षा रे बारंबार रिपीट हो क्वेश्चन टा से आपको आपण मैंने भल भाव ध्यान देकी पढ़े और धीरे कहूँ अलिंद नीलय मध्य कपाटिका नीलय आड़ को थाए नीलयर रक्तवाहिनी मध्यम कपाटिका रक्तवाहिनी आड़ को खोलु रक्त केवल गोटे दिगरे प्रवाहित होता है कपाटिका बंद हो गले रक्त से बाटर फेरी पारे नहीं सिंपल कथा जदि कपाटिका बंद हो रक्त फेरी पारनी खोला थिला समय रक्त कौन होता है परिवहन होता है रक्तवाही मध्य कपाटिका रक्तवाहिनी आड़ को खोलुवा रक्त केवल गोटे दिगरे प्रवाहित हुए कपाटिका बंद हो गले से बाटर आउ रक्त फेरी पारे नहीं डबल आई कौन कहूँ 2 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ रक्तवाहिनी कौन एवं शिरा एवं धमनी मध्य पार्थक्य सिंपल कथा आप देखिए सांग मैंने रक्तवाहिनी हूँ कौन ना शरीर रक्त संचालन यहाँ कार्य करते नली को रक्तवाही नली बोली कहुए यही नली गुड़िक शरीर परिवहन संस्था एका मुहर करते आम शरीर प्राय 96,000 ରୁ 1,60,000 किलोमीटर नली बिछई हुई रही आम देह सारा प्राय केते नली आपने पूरा आश्चर्य कथा गोटे आपने जानीपर 96,000 ରୁ 1,60,000 पर्यटन कौन अच्छी विस्तृत होकर रही यहाँ 3 भाग विभक्त कराई गोटे हूँ धमनी शिरा और रक्त गैशिक देखो कौन कहला
ନା ଶିରା ହେଉଛି ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ବହନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ରକ୍ତ ବହନ କରେ। ଏହା ପତଳା କମ୍ ପ୍ରସାରଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ରକ୍ତ ନିମ୍ନ ଚାପରେ ଧୀରେ ବୋହିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ କପାଟିକା ଥାଏ ଏବଂ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଧମନୀରେ କହିଲା ଏହା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ରକ୍ତ ପରିବହନ କରିଥାଏ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବେ ନା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ରକ୍ତ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟ କାହାର ନା ଧମନୀରେ ଅଟେ। ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ପରିବହନ କରିଥାଏ ଏଥିରେ ଏବଂ ଏଇଟା ଅଧିକ ମୋଟା ଏବଂ ପ୍ରସାରଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରକ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କବାଟିକା ନଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଗଭୀରତା ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ରକ୍ତ କିପରି ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ କେଉଁ କାରଣ ସକାଶୁ ଆମ ରକ୍ତ ବ୍ଲଡକୁ କ'ଣ ରକ୍ତ କିପରି ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ। ରକ୍ତ କିପରି ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମର ହଠାତ୍ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଏ ବା ସେଥିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କ୍ଷତ ସ୍ଥାନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ଅଣୁଚକ୍ରିୟାରେ ବାୟୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଫଳରେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ଏକ ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହାକି ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ରକ୍ତରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆୟନ ତଥା ଏନଜାଇମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରୋଥମ୍ବିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ନାମକ ଏକ ଏନଜାଇମ୍ରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ପ୍ରଭାବରେ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହୁଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫାଇବ୍ରିନୋଜୋମର ଅନେକ ପ୍ଲାଜମା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଫାଇବ୍ରିନ୍ରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ପତଳା ସ୍ତରରେ ତିଆରି କରିଥାଏ ଏବଂ ଫଳରେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ରକ୍ତ ବାହାରେନି ଏହା ରକ୍ତସ୍ରାବ କ'ଣ କରିଦେଇଥାଏ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତାପରେ କହୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ମଣିଷର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଗଠନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ କହିଛି ନା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଫୁସଫୁସ୍ ମଝିରେ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ବାମ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଗଠନ କିପରି ହୋଇଥାଏ ନା ଏଥିରେ ଆମର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥାଏ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥାଏ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓସାର ଏବଂ ପ୍ରାୟ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଓଜନ ପ୍ରାୟ କେତେ 130ରୁ 140 ଗ୍ରାମ ହୋଇଥାଏ। ଆମର 4ଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ 2 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରହିଲା ଏବଂ ତଳ 2ଟି ରହିଲା ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳୟ ଏବଂ ବାମ ନୀଳୟ ରହିଲା 4 ଭାଗରେ ଉତ୍ତର ହେଇଛି ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣମାନେ। ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶୟ ଏବଂ ନିମ୍ନ ମହାଶୟ 2ଟି ରକ୍ତବାହିନୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳୟ ସହିତ ଫୁସଫୁସ୍ ଧମନୀ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସହ ଶିରା ଏବଂ ବାମ ନୀଳୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଉର୍ବିଦର ଜଳ ପରିବହନ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ତିନୋଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଉର୍ବିଦର ଜଳ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କୈଶିକାକର୍ଷଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୂଳଜ ଚାପ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଭାଗରେ ଉତ୍ତର ହେଇଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି କୈଶିକାକର୍ଷଣ ମୂଳଜ ଚାପ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି କୈଶିକାକର୍ଷଣ ଆଉ ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଏଥିରେ ଦେଇଛି ଉର୍ବିଦରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଉର୍ବିଦରେ ଜାଇଲେମ୍ କୈଶିକ ନଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଚାପର ଜଳର ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠତାନ ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କ'ଣ ହୁଏ ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ ଏବଂ ନଳୀର ଜଳ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ କେଉଁ ଫଳରେ ଏଇଟା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଏହା ଜାଇଲେମ୍ କୈଶିକ ନଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କ'ଣ କୈଶିକାକର୍ଷଣଟା କୌଣସି ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଅଧାରୁ କଟିଗଲେ ବା କ୍ଷତ ସ୍ଥାନ ଜଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ ମୂଳଜ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଜଳ ପରିବହନ ମୂଳଜ ଚାପର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନଥାଏ ଦେଇଛି ଜଳକ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ପତ୍ର ଫଳରେ ଜଳ ବିସରଣ ଚାପ କମିଯାଏ ଏବଂ ଜାଇଲେମ୍ ଜଳଧାର ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ଉତ୍ସେଚଜନିତ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ମୂଳରୁ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସେଚନ ସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସଂଶକ୍ତି ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସ୍ରୋତ ଛିନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଜଳ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ସଂଶକ୍ତି ବଳ ଏବଂ ଜାଇଲେମ୍ ଓ ଜଳ ଭିତରେ ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୁତରାଂ କୈଶିକାକର୍ଷଣ ମୂଳଜ ଚାପ ଏବଂ ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱର ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଜଳ ଏବଂ ପୋଷକ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ ସିମ୍ପଲ କଥା। ତାପରେ କହିଲା କ'ଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦରେ ପରିବହନ କିପରି ପରୀକ୍ଷଣୀୟ ଦର୍ଶାଅ ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ କେନିୟନରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଧା ପାଣି ରଙ୍ଗୀନ ଜଳ ନେଇଯିବା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ହରଗୌରା ଗଛ ପକାଇଦେବା ଏବଂ ଉପାଡ଼ି ସେଥିରେ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଆମର କେନିୟନ ଲାଷ୍ଟ ଭିତରେ କ'ଣ ସେ ଚେରକୁ ପକାଇବା ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି
ଏବଂ ଗଛର ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଫ୍ଲାସ୍କ ଭିତରେ ରଖାଯାଏ। ସେ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇ ବୁଡ଼ି ରହିବ ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ହରଗୌରା ଗଛର କାଣ୍ଡ, ପତ୍ର, ଶିରା ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ କହିଲା? ଏଇ ଯେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଆର କ'ଣ କହିଲା ନା ରଙ୍ଗୀନ ଜଳ ଚେର ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହୋଇ କାଣ୍ଡ ଏବଂ ପତ୍ର ଶିରାକୁ ପରିବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସୁତରାଂ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ସିମ୍ପଲ୍ କଥା। ଏବଂ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଚିତ୍ର ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, ଆପଣମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା, ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖାତାରେ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା 8 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 8 ନମ୍ବରରେ କହୁଛି ଦ୍ୱୈତ ସଞ୍ଚାଳନ। ଦ୍ୱୈତ ସଞ୍ଚାଳନ କ'ଣ ନା ଦେଇଛି? ଦ୍ୱୈତ ସଞ୍ଚାଳନ କହିଲେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ପେଶୀ ଏବଂ ମିଳିତ ହୋଇ ବ୍ୟବଧାନ ପଟ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଏବଂ ବାମ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ। ବାମ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରବାହିତ ରକ୍ତ ମିଶ୍ରଣ ନୁହେଁ। ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ବା ବାମ ନିଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ରକ୍ତର କୌଣସି ଅଙ୍ଗକୁ ଥରେ ରକ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଲା ବେଳକୁ ତାହାର 2 ଥର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଦ୍ୱୈତ ସଞ୍ଚାଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଯିବାରେ ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ମୂଳ ଚାପ କାଣ୍ଡର ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଏବଂ କାଣ୍ଡର ପତ୍ର ଶିରା ଏବଂ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରୁ ଫଳକ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରାରେ ପରିବାହିତ ହୁଏ। ଜଳର ଏହି ଧାରାକୁ ଉଚ୍ଛେଦନ ସ୍ରୋତ କୁହାଯାଏ। ଉଚ୍ଛେଦନ ସ୍ରୋତ ସଂଶକ୍ତି ବଳ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସଂଶକ୍ତି ବଳ ଯୋଗୁଁ ଜାଇଲେମ୍ ଏବଂ ନଳୀର ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ଅଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆକର୍ଷଣ ବଳ, ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଜଳର ସର୍ବଦା ଜାଇଲେମ୍ ଭିତ୍ତି ସହ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ MCQ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ପୋଷଣ ଆଉ ହେଉଛି କ'ଣ ପୋଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶୋଷଣ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖିଦେଇପାରିବେ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତାପରେ ରହିଲା ଶିରା ମହାଶିରା କ'ଣ ନା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଶିରା ହେଉଛି କ'ଣ ଆଉ ମହାଶିରା ହେଉଛି କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ହେଲା, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ରକ୍ତବର୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ ରକ୍ତବର୍ଗ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ରକ୍ତବର୍ଗ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ବା ରକ୍ତବର୍ଗ କିଏ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ରକ୍ତବର୍ଗ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଥିରେ 4ଟି ରହିଲା A, B, O ରହିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଏଣ୍ଟିଜେନ୍ ଆଉ ଆଣ୍ଟିବଡି ଥାଏ। ଏରେ ଏଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏବଂ ବିରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଥାଏ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ରକ୍ତବର୍ଗ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ରକ୍ତବର୍ଗ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ରକ୍ତବର୍ଗ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ରକ୍ତବର୍ଗ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚଲାନ୍ତୁ। କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଏଇନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ। ମୋ ନମ୍ବର ଅଛି କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ, ଦେଖିଦେଇଥିବେ ଆଶା କରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେଇପାରିବେ ଆର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ। ମୂଳଚାପ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୂଳଚାପ ହେଲା। ତାପରେ ରହିଲା ହାରି କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ କିପରି ଜଳ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ କିପରି ଜଳ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମଣିଷ ରକ୍ତବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ। ମଣିଷ ରକ୍ତବର୍ଗ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଜମାରେ ଆଣ୍ଟିବଡି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥାଏ। ଆଣ୍ଟିବଡି ତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରେ, ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର 4 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ଅଳିନ୍ଦ, ନିଳୟ, ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ, ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ, ବାମ ଅଳିନ୍ଦ, ବାମ ନିଳୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଦେଖିଦେବେ ଆପଣମାନେ 3 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା, ବାମ ଅଳିନ୍ଦ, ବାମ ନିଳୟ, ଅଳିନ୍ଦ ଆଉ ନିଳୟ 3 ଆଖରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 2 ପାଖୁଡ଼ା କପାଟିକା ଏବଂ ନିଳୟ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି କପାଟିକା ରହିଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ। ଘ ନମ୍ବର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେଉଁ କାରକ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ମୂଳରୁ ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ? କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ, ମୂଳଚାପ, ଉଚ୍ଛେଦନ, ସଂଶକ୍ତି ବଳ, ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ମୂଳରୁ ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ
तापर उर्विदर जल परिवहन देखि दियंतु मोटा 10 नंबर कहला शॉर्ट क्वेश्चन आइला है आप देखि दियंतु 10 नंबर रे शॉर्ट क्वेश्चन मनुष्य रक्त केउथि एंटीजन ए एंटीबॉडी थाए मनुष्य लोहित रक्त कणिका आवरण रे एंटीजन एवं प्लाज्मा रे एंटीबॉडी थाए तो कैलैंड स्टेनर क्यों जातिर मांकड़ लोहित रक्त कणिकार बाह्य आवरण आरएच एंटीजन थी देखिले पाती मांकड़ लोहित रक्त कणिका आरएच एंटीजन रहिता बोली देखिले देखि हृत्पिंड चारि प्रकोष्ठ विशिष्ट पत्र रे श्वेतसार किपरि भाबरे गछर विभिन्न अंश को स्थानांतरित होता देखिबे आपण माने आंसर देखाई जाईछि पढ़ी दियंतु आपको घ नंबर हैला 11 नंबर क्वेश्चन तार आंसर गुडी होछि फुसफुस धमनी महाधमनी कपाटिका तीनटी अर्धचंद्राकृति आ गुडी होछि उच्छेदन देखि दियंतु 11 नंबर 12 नंबर देखि दियंतु फ्लोएम सर्वजनदाता दुईटी जाइलेन आ गुडी होछि तापमात्रा 13 नंबर देखि दियंतु 13 नंबर आंसर गुडी का एटा होछि तार क्वेश्चन पटा होछि तार कोन क्वेश्चन एटा क्वेश्चन तार आंसर गुडी होइते ताइला आपण देखि दियंतु एटा तार आंसर गुडी का देखि देबे तब देखंतु कहला दक्षिण नीलय फुसफुस धमनी बाम नीलय महाधमनी जुकलाल रे हिरोडिन मनुष्य रक्त रे हिपारिन तब देछि मनुष्य लोहित रक्त कणिका आवरण एंटीजन प्लाज्मा रे एंटीबॉडी मूलजा पचर कोशिका गठन कांड एठी आपण मानको 14 नंबर जाके समस्त क्वेश्चन आंसर सर जाईछि परिवहन और संचालन रो हैला आपण माने कोन करिवे चैनल को समस्त सब्सक्राइब करी रखंतु कारण एही चैनल समस्त प्रकार रियल क्वेश्चन आपण मानकर हाफियल एग्जाम आउछि हमर SA1 SA2 एग्जाम हुए से क्वेश्चन मध्ये रियल क्वेश्चन गुडी का छडा हो आपण रेडी जानतु सब एग्जाम रो रियल क्वेश्चन एथे छडा हो सेट में आपण चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं क्लास मध्ये होछि सब जो क्वेश्चन आंसर मध्ये छडा हो आपण देखि देइ पारे रहूछि थैंक यू।